کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب آپ منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، جب آپ جمعہ کے دن منبر کی طرف خطبہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے ایک پہلی سیڑھی پر قدم مبارک کو رکھا تو فرمایا آمین، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، 3 بار حضور نے آمین آمین فرمایا۔ تو صحابہ اکرام نے بعد میں آقا علیہ السلام سے پوچھا، آقا یہ کیا بات ہے کہ ہم آپ کو اس سے پہلے ایسا کرتے نہیں دیکھے، ہم نے ایسا کرتے ہوئے آپ کو آج تک نہیں دیکھا کہ آپ منبر پر جا رہے ہو تو آمین آمین کہتے جا رہے ہو، آقا آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ پہلی سیڑھی میں آمین کیوں کہا؟ دوسری سیڑھی میں آمین کیوں کہا؟ تیسری سیڑھی میں آمین کیوں کہا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے سامنے جبریل کھڑے تھے، میرے سامنے جبریل کھڑے تھے، اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص، لعنت ہو اس شخص پر، دور ہو جائے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور کر دیا جائے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں روزے رکھ کر اللہ کو راضی نہ کر سکے، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین۔ فرمایا دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے دوسری دعا کی کہ یا رسول اللہ، وہ شخص پر لعنت ہو، وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ شخص اللہ کے فضل و کمالات سے دور ہو جائے، اس کے رحم سے دور ہو جائے، اس کے کرم سے دور ہو جائے، اس کی رحمتوں سے وہ شخص دور ہو جائے جس کے سامنے مجھ محمد کا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ کہہ دیجیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جہاں بھی حضور کا ذکر ہو وہاں پہ درود پڑھنا یہ واجب ہے، واجب ہے، یہ نہیں کہ بس نہیں پڑھے تو چل جائے گا، واجب ہو جاتا ہے۔ جہاں حضور کا نام آیا وہاں پر حضور کے نام کے سامنے درود شریف پڑھنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے، رحمتوں سے دور کر دیا جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ شخص درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ دعا۔ میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے تیسری دعا کی کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے، رحمتوں سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے، جو اپنے ماں باپ کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس پر اللہ کی رحمت نہ ہو، وہ رحمتوں سے دور ہو جائے۔ میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین۔ آپ یہاں پر غور فرمائیے، روزہ جو رمضان کا نہیں رکھتے ہیں، ماہ رمضان میں جو روزے سے نہیں رہتے ہیں، ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہمیں بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم روزہ رہتے ہیں تو کام نہیں کر پاتے ہیں۔ تو مت کرو وہ کام جو کام تمہیں روزے سے دور کرتا ہے، مت کرو وہ چیز جو چیز تمہیں روزے سے دور رکھتی ہے، مت کھاؤ وہ گٹکا جس گٹکے کی وجہ سے تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، وہ کام کرنا جس کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوٹ جائے وہ کام کرنا ناجائز ہے، لہذا ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھ سکو۔ تو اگر کوئی ایسا ہے کہ ہتھوڑا چلاتا ہے رمضان کے مہینے میں، اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا ہے، تو کام کم کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں کام جو ہے زیادہ تکلیف دہ کام جو محنت والا وہ مت کرو، کم کر دو تاکہ روزہ رکھ سکو۔ ہم محنت والا کام کرتے اس لیے روزے سے نہیں رہیں گے، ہم محنت والا کام کرتے اس لیے روزے سے نہیں رہیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سنو، جو لوگ بہانے بازی کر کے بیماریوں کا بہانہ لے کر یا کام کا بہانہ لے کر یا غریبی کا بہانہ لے کر جو روزے سے نہیں رہتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں ذرا غور تو کرو، تمہارے خلاف تمہاری ہلاکت کی دعا، تمہارے پر اللہ کی رحمت نہ ہو
लानत की दुआ फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन कर रहा था, और आमीन कहने वाले नबियों के सरदार थे। तो तुम्हारी हलाकत का क्या बनेगा? तुम पर अल्लाह ताला कैसे रहमत बरसाएगा? तुम पर अल्लाह की रहमत कैसे हो सकती है कि तुम्हारे खिलाफ, तुमने रोजा नहीं रखा रमजान का, तुम्हारे खिलाफ जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार होकर दुआ कर रहे हैं, यानी बद्दुआ कर रहे हैं, और हुजूर उस पर आमीन कह रहे हैं। तो हुजूर की दुआ तो ज़माने मुबारक से निकली, कबूल हुई। हमारे यहाँ रहमत नहीं होती है, हमारे यहाँ बरकत नहीं होती है। जब तुम रहमतों से दूर होने वाला काम करते हो तो रहमत कैसे होगी? और दूसरी बात, तो हुजूर ने आमीन कहा जिब्रील की बद्दुआ पर। कौन सी बद्दुआ? कि जो हुजूर का जिक्र हो, दुरूद ना पड़े, वो हलाक हो जाए, रहमतों से दूर हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया आमीन, यानी जिब्रील की बद्दुआ पर आमीन फरमाया है। तो फरिश्तों का सरदार बद्दुआ कर रहा है उस शख्स के लिए जो हुजूर पर दुरूद नहीं पड़ता, जो हुजूर पर दुरूद नहीं पड़ता। तो लिहाजा दुरूद पाक की कसरत करें, दुरूद शरीफ से भागे ना करें। यहाँ ये है कि पूरी मस्जिद जुमा की नमाज के लिए आ जाती है, अल्लाह के सामने सर झुकाया जाता है, पूरी मस्जिद फुल हो जाती है, सब लोग आ जाते हैं, अल्लाह के सामने सर झुका दिया। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद निकल लिए, कुछ ही लोग रह जाते हैं, फिर भी काफ़ी मस्जिद भरी रहती है। कुछ ही लोग रहते हैं जो 2 रकात पढ़ के भाग जाते हैं। तो अल्लाह के सामने पूरी मस्जिद भरी रहती है, अल्लाह के सामने सजदा किया जा रहा, पूरी मस्जिद भरी हुई है। और जैसे ही नमाज के बाद दुरूद सलाम पढ़ा जाता है तो कुछ लोग काम का बहाना लेकर निकल जाया करते हैं, ज़रूरत की बात कहकर निकल जाया करते हैं कि मुझे ज़रूरत के काम से जाना है, यानी कि तुम्हारे पास दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं, दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं है, सलाम पढ़ने का वक्त नहीं है। तो कैसे रहमत नाज़िल होगी बताओ? तो लिहाजा जब अल्लाह के सामने जुमा के दिन सजदा करें तो इस बात का ख्याल करें, ये सजदा करने का हमें जिसने तरीक़ा बताया है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, वो मदीने वाले हैं। अगर वो ना आए होते तो ना नमाज जुमा होती, ना रमज़ान होता, ना कोई त्यौहार होता, ना कोई ईमान होता, ना कोई कुरान होता, ना इस्लाम होता। वही आए हैं तो कुरान आया है, वही आए हैं तो इस्लाम आया है, वही आए हैं तो नमाजों का तरीका आया है, इबादत करने का तरीका उन्हीं से मिला है। लिहाजा इबादत करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद गुंबद खजरा की तरफ रुख करके सलात व सलाम ज़रूर पढ़ा करो, ताकि कुछ तो एहसान का बदला हो। फिर तीसरी बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीसरी बार जिब्रील ने बद्दुआ की कि या रसूलल्लाह हलाक हो जाए, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए वो शख्स जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए, या माँ बाप में से किसी एक को बुढ़ापे में पाए और उसकी खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके। तो जो लोग जन्नत की तमन्ना में हैं, मग़फ़िरत की तमन्ना में नमाज़ों का अहतमाम करते हैं, दावत और सदक़ात व खैरात किया करते हैं, तो वो लोग इस बात की तरफ ख्याल रखें कि अपने माँ बाप का दिल दुखाकर कौन सी जन्नत हासिल करोगे भाई? जो जन्नत अल्लाह ने बनाई है वो तो माँ बाप का दिल दुखाने वालों को हरगिज़ नहीं मिलने वाली। माँ बाप का दिल दुखाने वालों को जन्नत नहीं मिलेगी। लिहाजा जो अपने माँ बाप को परेशान किया करते हैं या अपने माँ बाप को गालियाँ दिया करते हैं वो पास आ जाए, वरना इस दुनिया में भी अल्लाह की लानत होगी ऐसे शख्स पर, और कल क़यामत के दिन जहन्नम के भड़कते हुए अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। और ये दुआ तुम्हारे खिलाफ मैं नहीं, मस्जिद के इमाम ने नहीं, काज़िल क़ुज़ात ने नहीं, दुनिया के बड़े मुफ्ती ने नहीं, रसूल ने नहीं, बल्कि रसूलों के सरदार ने इसके खिलाफ बद्दुआ पर आमीन कही है, और फरिश्तों के सरदार ने इसके खिलाफ बद्दुआ की है। लिहाजा माँ बाप का दिल दुखाने वाले के खिलाफ जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ है।